Hubungan Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO dengan Federasi Rusia memanas lagi. Ini menyusul sebuah serangan roket buatan Soviet mengenai wilayah Polandia 15 November. Serangan membuat 2 warga sipil Polandia meninggal. Serangan ini membuat Polandia sedang mengkaji mengajukan permintaan resmi ke NATO untuk mengaktifkan artikel nomor 4 NATO. Polandia sedang memverifikasi apakah perlu meminta konsultasi berdasarkan pasal 4 Perjanjian Aliansi Militer NATO, kata seorang juru bicara pemerintah pada hari Selasa dikutip dari Reuters. Amerika Serikat dan Sekutu Barat mengatakan mereka sedang menyelidiki tetapi tidak dapat mengkonfirmasi laporan pada hari Selasa bahwa ledakan di desa Pesowodo disebabkan oleh rudal Rusia yang meleset. Pada hari bersamaan, Rusia melancarkan serangan rudal besar-besaran ke Kiev. Kementerian Pertahanan Rusia melalui pernyataan resminya membantah rudal di wilayah Polandia miliknya. Rusia tidak ada kaitan sama sekali dengan rudal di Polandia. Demikian pernyataan resmi Rusia dirilis Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri Rusia. Serpihan rudal yang dipublikasikan media massa Polandia sama sekali tak terkait dengan Federasi Rusia. Demikian dikutip Tribun Timur dari media resmi Kemenhan Rusia. Beberapa saat yang lalu kami memutuskan untuk memverifikasi apakah ada alasan untuk meluncurkan prosedur berdasarkan artikel 4 Perjanjian Atlantik Utara, kata juru bicara pemerintah Polandia, Piotr Muller kepada wartawan. Pasal 4 mengizinkan anggota NATO untuk membawa masalah apapun yang menjadi perhatian, terutama mengenai keamanan, untuk dibahas di Dewan Atlantik Utara. Muller juga mengatakan Polandia meningkatkan kesiapan beberapa unit militer, namun menolak untuk menjawab pertanyaan termasuk tentang penyebab insiden tersebut. Diputuskan beberapa saat yang lalu untuk meningkatkan kesiapan beberapa unit militer tempur di Polandia dan untuk meningkatkan kesiapan tempur unit lain dari dinas berseragam di negara kita, katanya. Dari Kiev, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan akan membantu Polandia dan NATO memerangi Rusia. Sekali lagi serangan ini menyerang kedaulatan kita semua, kata Zelensky. Житлові будинки. Та й коли це сталося? Одразу. Як в Індонезії завершився перший день саміту «двадцятки», і найбільш помітні заяви прозвучали. Основні зустрічі відбулись. Росії кажуть про мир, а вона ракети у відповідь. Їй кажуть про глобальні кризи, які Росія ж спричинила, а вона іранські дрони у відповідь. Їй 10 пунктів, щоб закінчити війну, а вона по 10 ракет на кожен пункт про мир. О 3:45 ранку сьогодні я приєднався до саміту, щоб представити наші пропозиції, як відновити мир і міжнародний порядок. Світ почув Україну, учасники G19 робили свої заяви. А потім в Москві вирішили, що можуть знову спробувати терором досягти того, чого 9-й місяць не можуть і не зможуть досягти. 15 годин 24 хвилини. Ракета. Київ. І по всій країні. Як ми сьогодні жили? 15:54 ракета Кропивницький, 15:56 2 ракети Кіровоградщина, 15:56 ракета Житомирська область, а ще Франківщина, Рівненщина, Харківщина, 16:29 ракета Кривий, 16:29 ракета Полтавщина, 16:35 знов Житомирщина, Київщина, Львівщина, Одеська область, Миколаївщина, а ще Волинь, Хмельницький, Тернопільщина і знов Київ. Вбиті й поранені люди. Мої співчуття рідним. У багатьох містах і районах нашої країни знову аварійне відключення електрики. Близько 10 мільйонів українців без світла. Найбільше станом на цю хвилину на Харківщині, Житомирщині, Київщині, Львівщині. Львів та деякі інші міста призупиняли постачання тепла. По всій країні проблеми зі зв'язком та інтернетом. Внаслідок ударів автоматика сьогодні відключила кілька атомних блоків на 2 станціях. Це прораховані наслідки, і ворог точно знав, що робить. Ось це відповідь від Росії для Індонезії, Індії, Китаю та усіх інших країн, які говорили про те, що війну треба закінчувати. Росія каже світу, що хоче продовжувати. Відповідь тепер за світом. Тим більше сьогодні сталося те, про що ми давно попереджали. Ми говорили про це. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Вже поширюється на територію Молдови. А сьогодні російські ракети ударили по Польщі, по території нашої дружньої країни. Загинули люди. Прийміть, будь ласка, співчуття від усіх українських братів.
Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться. Польща, держави Балтії – це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста. Чим довше Росія відчуває безкарність, тим більше буде загроз для усіх, кого можуть досягнути російські ракети. Бити ракетами по території НАТО – це російський ракетний удар по колективній безпеці. Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти. Я хочу зараз сказати усім нашим польським братам і сестрам: Україна завжди вас підтримає. Вільних людей терор не зламає. Перемога можлива, коли немає страху. У нас з вами немає. Хочу подякувати усім партнерам, які допомагають захищати небо. Зокрема, добре спрацювали сьогодні у нас системи NASAMS. Із 10 пусків 10 влучань. Станом на цю годину збито більше 70 ракет і 10 ударних дронів. Я дякую всім нашим американським та європейським друзям, хто допомагає нам забезпечувати такий результат. Дякую всім нашим воїнам, повітряних командувань, Південь, Центр, Схід і Захід, а також підрозділам протиповітряної оборони сухопутних військ. Дякую усім нашим рятувальникам, нашим енергетикам, які працюватимуть цілодобово, щоб відновити нормальне життя для українців. Відновлювальні роботи розпочались по всій країні. Ми і це пройдемо. Ми все відновимо. Росія протиставляє себе світу. Росія програє на полі бою. Росія тероризує і нас, і всіх, до кого може дотягнутися. Зробимо все, щоб її зупинити. Слава усім, хто захищає свободу. Слава усім, хто працює заради нашої перемоги. Вічна пам'ять усім, чиї життя забрали терористи. Слава Україні!